सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करते हैं तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। फिलहाल अपना अपने परिवार मुहल्ला कस्बा शहर नगर सब का बड़ी जोरां शोरां नाल ख्याल खैरियत रख रहे होंगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि गिल्ज मिंटोर तुहानूं सारे पेपरां दी जबरदस्त तैयारी करा रहा है और अज आपां फिर तो नवां सैशन रीजनिंग का लैके मौजूद हाँ। कैलेंडर पार्ट 2 होएगा। कैलेंडर पार्ट 1 दे विच आपां पहला बेसिक कुछ कंसैप्ट सीखे, बेसिक तरीके सीखे और अज दा टॉपिक होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस करके होएगा कि अज ना अग ला देनी आपां जमां। मैनूं पता है कि तुहानूं मैं मजबूर कर देना शेयर करने लई। हो सकदा तुहाडे चों बहुत सारे टीचर्स शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान मित्र विद्वान कन्याएं पटवारी पटवारना प्रिंसीपल हैडमास्टर BPO PSCB क्लर्क का पेपर चाहे टीचर्स की भर्ती है, जिन्हें भी सब दे लई रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहद खूबसूरत तुहानूं टॉपिक कराऊंगा मैं और इदा नहीं गा कि 4 ट्रिक्स दसदियां गल खत्म। टॉपिक ए तो शुरू किया एंड तक जावांगे। हर एक तरीके दे हर एक चीज़ां बेहद इंपॉर्टेंट है कि मेरे को देसी दवाइयां ने, देसी दवाइयां दे नुस्खे है ना जबरदस्त है। तुहानूं एडियां बेहतरीन मैं ट्रिक्स दसांगा, इन्हां नूं तुसीं जिवें आसानी नाल करोगे उन्ना ही तुहानूं आनंद आएगा। और एक चीज़ जिवें अज असीं अनाउंसमेंट कीती है, तुहाडा वीकली टैसट होएगा, तुसीं वीकली टैसट पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये वीकली टैसट कंडक्ट करन तुसीं पैटर्न देख रहे हो साडा पढ़ाउण दा किद्दां चल रहा है। और जे तुसीं चाहुंदे हो भी 100% सिलेक्शन अपना तो तुसीं साडे क्रैश कोर्स दे विच भी शामिल हो सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तुहाडे फोन दे विच और जाके अपना क्रैश कोर्स दे विच पार्टिसिपेट कर लो। बिल्कुल मिनीमम थोड़े जे प्राइस दे विच असीं तैयारी करा रहे हैं क्योंकि वो साडे टीचर्स हायर कीते हुए ने, इस करके वी वॉन्ट टू पे दैम। ठीक है, थोनों जिन्ना भी हो सकता टैस्ट सीरीज कंप्लीट स्टडी मटीरियल डेली प्रैक्टिस सैट सब कुछ धड़ाधड़ दिता जा रहा है, सिस्टमैटिकली तरीके नाल तैयारी कराई जा रही है, जिस करके तुहाडा सिलेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट बने। रीजनिंग का हालांकि यह कैलेंडर का पार्ट 2 कैलेंडर का पार्ट 2 है जिहदे च आपां बेसिक तरीका और ट्रिक्स मैथड फंडे सारे सीखांगे। अज का जो टॉपिक होएगा इस च मैं तुहानूं शुरू कर रहे हैं कुछ चीज़ां नवीं चीज़ां किहड़ियां। एक तो जदों अपने कोल की हुंदी है डेट सेम हुंदी है, एक हुंदा मंथ सेम हुंदा, एक ईयर सेम हुंदा है। ये कंसैप्ट आपां करांगे। उस तो पहलां सानूं समझना पएगा कि साडा हमेशा जो डे है, डे साडा हमेशा शुरू कित्थों हुंदा है। डे आपां जनरली शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। पहलां संडे है, दैन साडे कोले मंडे है, फिर ट्यूजडे है, वैनसडे है, दैन साडे कोले थर्सडे है, दैन साडे कोले फ्राइडे है, तदां अपने कोले की आउंदा है सैटरडे आउंदा है। इसे दे अकॉर्डिंग आपां अपना टास्क पूरा करांगे, अपना काम पूरा करांगे। लेकिन इस तो पहला ये चीज़ याद रख लेनी है कि एक वीक दे विच किन्ने दिन हुंदे ने, 7 डेज हुंदे हैं। ये चीज़ तुहानूं मैं पहलां भी करवा चुके हैं, रिपीट करा दिंदा। 1 ईयर दे विच ये चीज़ां याद रखनियां है। तकरीबन 52 हफ्ते, किन्ने हफ्ते 52 हफ्ते उत्ते 2 दिन हुंदे ने। ठीक है जनाब, जिस साल क्योंकि एक साल दे विच तकरीबन 365 दिन हुंदे हैं। ठीक है जी, और एक ईयर ने 2 तरीके दे हुंदे हैं। एक हुंदा तुहाडा सिंपल ईयर और एक हुंदा तुहाडा लीप ईयर। सिंपल ईयर दे विच 365 दिन हुंदे ने ते लीप ईयर दे विच 366 दिन हुंदे ने। राइट है जी, लीप ईयर दे विच 366 इस करके हुंदे हैं क्योंकि फैबररी मंथ है ना जिहड़ा, फैबररी दे विच 29 डेज हुंदे हैं और इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। यह हर चौथे साल बाद आउंदा है। हुण सानूं की पता है भी किवें चैक करांगे, इसलिए लीप ईयर नूं चैक करन दा एक फार्मूला हुंदा है कि तुसीं ईयर लिखोगे उन्होंने डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 4 कर दोगे। अगर पूरा डिविजिबल हो रहा है तो इट मीन से लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। राइट है, एक गल मेरे याद आ गई। ठीक है, असी बहुत जल्दी जनरल साइंस दी क्लासां शुरू कर रहे हैं। जनरल साइंस दियां ये होएगा ETT वास्ते और जिन्नियां भी होर भर्तियां ने उन्हां दे लई होएगा डेली रूटीन। इदां नहीं कि 5-7 मिनटां की क्लास होगी गल खत्म है। बहुत सारे चैनल तुहानूं 5-7 मिनटां की क्लास कराउणगे। इत्थे टॉपिक जो शुरू करांगे, टॉपिक शुरू किया जब तक वो एंड नहीं हुंदा, उहदा प्रैक्टिस नहीं हुंदा, उहदा टैसट नहीं हुंदा, तद तक नहीं छड्डांगे खड़ा। अगे तुसीं पढ़ना है, तुहाडा पेपर है, तुसीं जिन्ना पढ़ोगे उन्ना ही तुहाडा बेहतर रिजल्ट आएगा जी। ठीक है, हुण आपां सिलसिला शुरू करते हैं। इत्थे तुसीं 3 चीज़ां मेनली याद रखणियां। कंसैप्ट नंबर फर्स्ट कि जो मैं तुहानूं ट्रिक दसांगा इक्को जी ट्रिक दसांगा, कंसैप्ट ते दसांगा। इस नाल मेरा कंसैप्ट क्लीयर होएगा, तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर होएगा। बस करना की है कि हर एक नंबर नूं आपां चुक के 7 नाल की करना है, डिवाइड करना है। मैं इत्थे इहनूं की लिख देवां, मैं सपोज इत्थे मैं कुछ नहीं लिखदा, चलो तुसीं कन्फ्यूज ना हो जाओ। X बटे मैं 7 लिखिया वा
ठीक है। x बटे 7 की मैनू जरूरत पैनी है, होर कुछ भी जरूरत नहीं पैनी। नंबर 2 दे विच की होएगा, एग्जैक्टली सानू डेट पूछी जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली डेट पूछी जाएगी। सानू फिर उस तो अलावा फिर की पूछा जाएगा, मंथ पूछा जाएगा और तद सानू ईयर पूछा जाएगा। ये 3 चीज़ां पूछियां जांदियां। बड़े बुढ़े वाला कंसैप्ट तो आपां कल ही क्लीयर करता सीगा। तीजा जो गुरु जी मैथड आएगा, तीजा जो मैथड इहदे च याद रखना है, तीजा जो फंडा याद रखना है वो ये आएगा कि सब तो पहला तो सानू डेट सेम दे के पूछ सकता है, फिर सानू मंथ सेम करके पूछ सकता है और फिर सानू अंत विच ये चीज़ां भी सेम करके पूछ सकता है। क्लीयर है। और इस तो अलावा फिर जो नैक्सट कंसैप्ट आ जाता है, सब कुछ ही बिना सेम करके पूछेगा, जिसनों आपां पार्ट नंबर 3 सलटांगे। डन है ना। सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़ के बेनती है, ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्रुप बने हुए ने शेयर कर दो। जिन्ने भी गुरु जी सुते पे है, जिन्ने भी टीचर साडे सुते पे है, जिन्ने भी पटवारी पटवारना सुते पे ने, सब नूं उठा दो कि धड़ाधड़ क्लास बड़ी खतरनाक आ चुकी है। खड़े हो जो, देख लो, ठीक है जी। सब तो पहला आपां शुरू करते हैं, जदों साडे कोले डेट अलग अलग आ जाए और जिथे जिमें कि आपां गल करते हैं डेट डिफरेंट है, ठीक है जी। पहला कंसैप्ट अपना आ जाता है डेट डिफरेंट वाला। डेट डिफरेंट आ जाए, जिमें कि एग्जाम्पल की गल करते हैं कि मैं तुहानूं दसांगा कि 1 अप्रैल सन 2014 नूं की वार है, सन 2014 नूं अगर मेरे कोले ट्यूजडे है, तुसीं तुहाडे तो पूछांगा मैं, दसो 30 अप्रैल की होएगा, 30 अप्रैल 2014 नूं की वार होएगा। ये सवाल है मेरा। समझ पा रहे हो। देसी तरीका सबनों पता आ, तुसी कर लोगे, मैनू पता आ, मैं भी समझ सकदा है, लेकिन एक कुछ हद तक कर सकते हो। हर वक्त आपां नूं उंगलां तोड़नियां पैणियां या सानू बार बार पेन, बल्कि जिमें छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ां ते जिमें फुल झड़ियां बनाउंदे ने, उदां झड़ियां बना बना के, या आपां कई वारी जिमें बच्चों नूं स्कूल दे विच कराउने हुंदे ना कि देखो भी आपां 5 दे विच 8 जोड़ने, पुत्र पहला लिख 5 लीका मार, 1 2 3 4 5, फिर 8 लीका मार पुत, फिर सारिਆਂ नूं जोड़ लो। या तो फिर ये तरीका है। इहो ਜਿਹੇ तरीक़े नाल कदे भी अपना कंसैप्ट क्लीयर नहीं होएगा। मैं यही चीज़ां बार बार कह रहा, कंसैप्ट की पकड़ नहीं बनेगी। हुण इत्थे कपक किवें बनेगी? जनरली आपां की करना है, इस चीज़ नूं इदां करके तुसीं लिख लेना आ। अपने कोले इन्हां दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, इन्हां नूं आपां नहीं छेड़ांगे। ये दोनों सेम है क्योंकि इत्थे डेट डिफरेंट है, इन्हां नूं नहीं छेड़ांगे। इत्थे कंसैप्ट कह रहा है मंथ सेम, ईयर सेम, ठीक है। अपने कोल डेट है, दोनों का डिफरेंस कढ़ लो। 30 चों 1 कढ़िया, अपने कोल कितना आ गया? 29। 29 नूं भाग कर दो 7 नाल, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा तुहाडे कोल 1। बस की बचा तुहाडे कोल? रिमाइंडर 1 बचा जी। गुरु जी याद रखियो, 1 रिमाइंडर बचा है। नोट करो जरा, 1 अप्रैल सन 2014 नूं साडे कोले मंगलवार सी, तो 30 अप्रैल, 1 अप्रैल तो 30 अप्रैल आप अगे नूं वध रहे हैं कि पिछे नूं जा रहे हैं? अगे नूं वध रहे हैं। अगे नूं वधना है तो जोड़ देना है, पिछे नूं जाना है तो घटा देना है, ठीक है जी। अगे नूं वधना है तो जोड़ देना है, पिछे नूं जाना है तो घटा देना है। हुण तुसीं की करना इत्थे, जनरली गल आप अगे वध रहे हैं, अगे वध रहे हैं तो इहदे च 1 रिमाइंडर बचा, 1 जोड़ दो। आ लो जी, तुहाडा बुधवार आ गया आंसर, गारंटी है। चैक कर लो, अपना मोबाइल खोल लो, बिना किसी पेन बिना पेपर तो दिमाग दे विच चीज़ां रख के आंसर कर सकते हो। समझ पाए हो जी सारिਆਂ ਨੂੰ? समझ आया कि नहीं आया? इन्नी चीज़ दसो तुसी मेरी। ये चीज़ अगर समझ नहीं आई तब इसका मतलब है मेरा पढ़ाना बिल्कुल भी एकदम खराब है। इस तो अलावा सवाल नंबर दूजा देखो सारे स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरी स्क्रीन पर फोकस करना है, सिंगल जना भी स्क्रीन तो हलेगा नहीं। मैं सवाल लिख रहा अगला, सारे तैयार हो जाओ। 5 मई सन 2014 नूं मैं कहां कि बई इत्थे की सीगा? मंडे सीगा, ठीक है जी। हुण तुहाडे तो पूछा जा सकता है 31 मई सन 2014 नूं की वार होएगा। मैं इस तरीके नाल चीज़ करावांगा कि मेरे सवाल लिखण तो पहलां तुहाडे जुबान ते तुहाडे लफ्ज़ां ते आंसर आ जाएगा। ईयर सेम है छड्ड दो, मंथ सेम है छड्ड दो, डेट फर्क है, दोनों का की करो डिफरेंस। 31 दे विचों 5 कढ़ांगे। दोनों तरीके है, मेरे वाला तरीका कल वाला भी कंसीडर कर लो, गल उत्थे पैनी है जाके, ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। क्लीयर है ना जी? क्लीयर है। कितना अंतर निकल गया? 26 निकल गया। हुण ये 26 नूं तुसीं की करना? 7 नाल भाग कर दो। क्यों कर दें? क्योंकि एवरी डे कम्स ऑन एवरी वीक। एवरी वीक का मतलब कि जस्ट अगर मैं गल करा मंडे है तो मंडे कम्स, मंडे कदों आऊगा? हर 7वें दिन आएगा। फिर अगला सोमवार हर 7वें दिन आएगा। अपने को रिमाइंडर कितना बचा इत्थे? 7 या 21, ठीक है जी। 7 या 21 पिछे किन्ने बचे? 5 साडे कोल की बच गया? रिमाइंडर बच गया,
ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 'ਚ 5 7 ਹੈ, ਤੇ 7 ਅਖੀਰਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੈਨਲ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ, 3rd ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। 2 ਸਤੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ SEP। 2 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ? ਡਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਥ ਸੇਮ ਹੈ, ਈਅਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 28 ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 28 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर है तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कोई रिमाइंडर नहीं है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਸੰਡੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। PPSC, PSSB, ਪੁੱਡਾ ਪੇਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ, ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ 10, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2018 ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨਸਡੇ ਹੈ, ਤਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2018 ਨੂੰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2018 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 31 ਅਕਤੂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ 2018 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2, ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ? ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਅਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਈਅਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੰਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? 3 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 2017 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਡੇ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2017 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਈਅਰ ਆਲਸੋ ਸੇਮ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਟੱਚ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲकुल ਵੀ ਛੇੜਾਛਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਈਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡੇਟ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਐਂਡ ਈਅਰ,
इन द मंथ एंड ईयर नवंबर ਤੇ 2017 ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 31 ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 31 ਦਿਨ। ਜੇ ਮੈਂ 31 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਗੇ? 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 22 ਤੇ 7 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? 7 ਜਾਂ 21, 7 ਚੌਕਾ 28 ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ, 29, 30 ਤੇ 31 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ 31 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 3 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਈ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ 2 ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 31 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਤੰਬਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, 3 3 6 6 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 8 8 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 13 13 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 19 19 ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 24। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋੜੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਿਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 24 ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 24 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ? 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ? 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ 24 ਹੈ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆਜੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈਅਰ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੇਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਫॉर ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A ਫॉर ਅਪ੍ਰੈਲ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 30 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 2। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਤੇ 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 3 9 ਤੇ 4 13 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ? 13। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 13 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ? 13 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ 13 ਡੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 7 ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 6 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 13 ਐਡ ਕਰਨੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 'ਚ 13 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ। 7 + 6 ਕਰਤੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸੇਮ ਡੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? 7 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 6 ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੇ ਬਚੇਗਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਨ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਬਿਲकुल, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਡਨ ਹੈ ਨਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 9 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਵੈਨਸਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਡੇਟ ਸੇਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਮਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਜੂਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗਸਤ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 31 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 3 ਸ਼ੇਸ਼ਫਲ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਅਗਸਤ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਚਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਥ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 2 2 4 2 6 ਤੇ 2 8 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 8 ਜੋੜ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 23। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ। 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 5 10, 10 ਤੇ 5 15, 15 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ 20 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ 23। ਹੁਣ 23 ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ 23 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। 23 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਐਡ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ 23 ਦਿਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। 7 ਜਾਂ 21 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਜੋੜਾਂਗੇ, 3 ਤੇ 2 5, ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਡਨ 100%। ਬਿਲकुल ਥੰਬਨੇਲ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 3। ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਥ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਈਅਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਅਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, 5 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 2007 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੇਟ, ਫਿਰ ਮੰਥ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਈਅਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ, ਸੇਮ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ। ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ 2000 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੀਕਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 7 ਦਾ। 2001 ਹੈ, 2001 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 7 ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ, 1 ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, 2 ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਰਹੇ ਇਹ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਚੇਗਾ, ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਚੇਗਾ। 2007 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ 2001 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਪਲ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਈਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1 ਡੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ 2003 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2003 ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 2 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ। 2004 ਜਾਓਗੇ, 2004 ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, 29 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਤਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ 1 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 2004 ਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 2004 ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਇੱਥੇ 29 ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜਨਰਲੀ 28 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ, ਤੇ 29ਵਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਦ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਚੇਪ ਦੋ, 3 ਤੇ 2 5, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਹੈ, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੀਪ ਈਅਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਤੇ 2 3, 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 7। ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੇਮ ਹੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2-4 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 3 ਮਾਰਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਮਾਰਚ 1848, 18 ਮਾਰਚ 48 ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੰਡੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 1862 ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 48 ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਦ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 48 ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਠੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ, ਨੋਟ ਕਰੋ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੇ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਸਮਝੋ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵਧੇਗਾ। 15 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਵਜੇਗਾ, ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਨਰਲੀ 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣੇ? 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। 3 ਤੇ 2 5 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਡੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਮਿਲਾਓਗੇ, 2 ਤੇ 5 7 ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 13 ਤੋਂ 14 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 2014 ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, 2014 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਾਟ ਸੇਮ। ਡੇਟ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਥ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਈਅਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।